سب سے پہلے آج کی اہم خبر، چیئرمین نیب آفتاب سلطان اپنے عہدے سے مستعفی، وزیر اعظم نے استعفی منظور بھی کر لیا ہے۔ چیئرمین نیب آفتاب سلطان مستعفی ہو گئے، جبکہ وزیر اعظم نے ان کا استعفی بھی منظور کر لیا۔ پی ڈی ایم حکومت کو بڑا جھٹکا، چیئرمین نیب آفتاب سلطان عہدے سے مستعفی۔ ذرائع کے مطابق آفتاب سلطان پر ایک ماہ سے شدید دباؤ تھا۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے ذاتی وجوہ کی بنا پر استعفی دیا اور ان کے اصرار پر وزیر اعظم نے استعفی منظور کر لیا ہے۔ وزیر اعظم نے چیئرمین نیب آفتاب سلطان کی فرائض کی انجام دہی میں ایمانداری اور فرض شناسی کی تعریف کی۔ مستعفی چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے نیب افسران سے الوداعی خطاب میں بتایا وہ کسی دباؤ کے سامنے جھکے اور نہ ہی اپنے اصولوں پر کبھی سمجھوتا کیا۔ ہمارا آئین تمام مسائل کا حل فراہم کرتا ہے۔ آئین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آج ہم سیاسی اور معاشی بحران کا شکار ہیں۔ سیاسی عمل اور انتخابات کا تسلسل ضروری ہے۔ آفتاب سلطان نے واضح کیا کسی کے خلاف جھوٹا مقدمہ نہیں چلا سکتا اور نہ ہی کسی کے خلاف قائم ریفرنس محض اس بنیاد پر واپس لے سکتا ہوں کہ مجرم کسی اہم شخصیت کا رشتہ دار ہے۔ آفتاب سلطان نے 25 جولائی 2022 کو بطور چیئرمین نیب ذمہ داریاں سنبھالی تھی۔ حیدر نسیم، ایکسپریس نیوز، اسلام آباد۔ جبکہ توشہ خانہ کیس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق خاتون اول بشرا بی بی کو 9 مارچ کو نیب میں طلب کر لیا گیا۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو 8 مارچ کو نیب راولپنڈی میں طلب کیا گیا۔ الزام لگایا گیا کہ عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ملنے والے تحائف کو فروخت کیا۔ عمران خان سے رولیکس گھڑیوں، آئی فونز اور دیگر تحائف کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور رہنما کاف لیگ پرویز الہی اپنے ساتھیوں سمیت پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے۔ پی ٹی آئی نے پرویز الہی کو پی ٹی آئی کا صدر بنانے کا فیصلہ بھی کر لیا، جبکہ پرویز الہی نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کی اور کہا کہ ہر مشکل گھڑی میں عمران خان کا ساتھ دیں گے۔ پرویز الہی پی ٹی آئی کا حصہ بن گئے اور پی ٹی آئی نے پرویز الہی کو پارٹی کا صدر بنانے کا اعلان کر دیا۔ مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری پرویز الہی کا ساتھیوں سمیت تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان۔ سابق وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور کاف لیگ کے سابق ارکان اسمبلی کی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان سے تفصیلی ملاقات ہوئی، جس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فواد چودھری نے اہم فیصلوں سے آگاہ کیا۔ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم نے باقاعدہ طور کے اوپر یہ چودھری صاحب جو ہیں اس کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر رہے ہیں، اور اب آج کے بعد انشاءاللہ چودھری پرویز الہی، مونس الہی صاحب، حسین الہی صاحب اور باقی ہمارے جو سارے دوست ایم پی ایز ہیں، کیونکہ فردن نام لینا مشکل ہوگا، یہ سارے آج سے پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہوں گے۔ اس موقع پر چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور آئندہ بھی ساتھ دیں گے۔ ہم ہر وہ کام کریں گے جس میں پاکستان کا، ملک کا، پنجاب کا فائدہ ہوگا اور اپنے ساتھیوں کو مضبوط کریں گے۔ چودھری پرویز الہی نے مزید کہا کہ شہباز شریف نے ہیلتھ کارڈ بند کر کے قوم پر ظلم کیا۔ میاں اسلم، ایکسپریس نیوز، لاہور۔ اہم خبر شامل کریں گے نئے چیئرمین کے لیے سابق وفاقی سیکرٹری عرفان الہی اور سابق چیف سیکرٹری پنجاب عاصم سلیمان کے ناموں پر غور کیا جا رہا ہے۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اتحادی جماعتوں سے مشورہ کر کے نام فائنل کیا جائے گا۔ تعیناتی کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کے درمیان مشاورت بھی ہوگی۔ جبکہ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کہتے ہیں کہ چیئرمین نیب کا استعفیٰ گھر کا بھیدی لنگھا ڈاہے جیسا ہے۔ چیف سیکرٹری کمیشن کو بھی، الیکشن کمیشن کو بھی مستعفی ہونا چاہیے۔ نئے چیئرمین نیب کے لیے راجہ ریاض سے مشاورت کو کوئی تسلیم نہیں کرے گا۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا، یہ ایک کہہ لیں کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے ہو گیا ہے، جہاں پہ خود چیئرمین نیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے درج کریں۔ وہاں پہ مقدمے درج کرنے کے لیے تو نیب کی ضرورت ان کو تھی، لیکن جس طرح کے گھٹیا مقدمے درج ہو رہے ہیں وہ تو نیب کے بغیر بھی درج ہو رہے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا ویڈیو پیغام، کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کے ذریعے عوام پر وہ ظلم کیا جو کسی نے نہیں کیا۔
वोट की ताकत से इस इंपोर्टेड हुकूमत को शिकस्त देंगे। मैं चाहता हूं आप सब मोहसिन लगारी को वोट डालें। मोहसिन लगारी मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में शिरकत करें और इन सब को ये जो इंपोर्टेड हुकूमत की पैदावार है, जिन्होंने इस मुल्क में महंगाई के ज़रिए वो लोगों के ऊपर जुल्म किया जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी हुकूमत ने नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आप अपनी वोट के ज़रिए इनको शिकस्त दें और मोहसिन लगारी को जिताएं। आम खबर, तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक का आगाज कल से होगा। फवाद चौधरी कहते हैं शामी महमूद कुरैशी कल गिरफ्तारी देंगे। जेल भरो तहरीक में सैकड़ों कारकुन कल से गिरफ्तारियां देंगे। सारी पार्टी जो है वो जेल भरो तहरीक के लिए तैयार है और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है वो भी इस तहरीक में गिरफ्तारियां देने के लिए तैयार है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, असद उमर साहब ने इस बात के ऊपर इंसिस्ट किया कि वो कल ही गिरफ्तारी देंगे, लेकिन अभी जो लीडरशिप है उन्होंने फैसला किया है कि तमाम एक फैसले के तहत आगे बढ़ेंगे और कल इंशाअल्लाह लाहौर से इस तहरीक का आगाज होने जा रहा है, जहां पे हम इंशाअल्लाह सैकड़ों कारकुनान कल यहाँ पे लाहौर में जेल जाने के लिए खुद को पेश करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास। एलामी के मुताबिक इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक बगैर किसी दबाव के फैसला करता रहा है और करता रहेगा। आइन और कानून में कहीं भी नहीं लिखा कि इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन देगा। सदर पाकिस्तान की तरफ से तारीख मुकर्रर करने के बाद अटॉर्नी जनरल और दीगर कानूनी माहिरीन से मजीद रहनुमाई लेने का भी फैसला किया गया। अटॉर्नी जनरल को कल दावत दे दी गई है। मुशावरत के लिए 2 आईनी और कानूनी माहिरीन का इंतखाब किया जा रहा है। बाहर खान कत्ल केस के वरसा ने लाशें वज़ीर आला हाउस के करीब रेड जोन में रखकर धरना दे दिया। मुजाहिरीन ने कातिलों को गिरफ्तार करने का मुतालबा कर दिया। बाहर खान कत्ल केस वरसा का लाशें वज़ीर आला हाउस के करीब रेड जोन में रखकर एहतजाज किया जा रहा है। मोहम्मद अकरम से मज़ीद जानते हैं। जी अकरम, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेड जोन के बाहर। गुज़िश्ता रोज़ बारखान में जो वाक़या पेश आया कि एक सूबाई वज़ीर की निजी जेल में जो मुबैना तौर पर उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने जो है खातून पर और उसके 2 बच्चों पर तशद्दुद करके उसकी लाशें जो है कुएं में फेंक दी, जिसके बाद जो इलाका के जो लोग थे, कबायली मोतबरीन थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ से अपनी मदद आप के तहत कुएं से वो लाशें निकाली और उन्होंने बारखान में एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इस वक्त भी जो इलाके के मोतबरीन है वो लवाहिकीन और अजीज़ व अकारीब यहाँ कोयटा के रेड जोन के बाहर यहाँ पर एहतजाजी धरना देकर बैठे हैं। अब ये कबायली मोतबरीन और इलाके के लोग यहाँ पर लाशों के हमरा धरना देकर बैठे हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनको इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाया जाए। जब तक वज़ीर आला बलूचिस्तान, वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान, IG पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे इस तमाम सूरत हाल का सख्ती से नोटिस नहीं लेते, वो ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे। धरने के शुरा अब भी यहाँ पर बैठे हैं और अपने मुतालबात के हक में यही नारेबाजी कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। जी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का कहना है कि निगरान हुकूमत की तवज्जो गैर कानूनी तकर्रुर और तबादलों और मुखालफिन को खौफ हरास फैलाने पर मरकूज है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान और साबिक असिस्टेंट एडवोकेट जनरल मंजूर वड़ाइश ने मुलाकात की। परवेज इलाही ने कहा कि वफाकी हुकूमत और निगरान पंजाब हुकूमत हम पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। नाहल हुक्मरानों की वजह से मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। सिफ्तैन खान ने कहा कि गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन दोनों पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए तारीख देने को तैयार नहीं। 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली रेल सिस्टम को जमीन पर तेज तरीन जरिया समझा जाता है। आलमी इदारा शुमारियत वर्ल्ड इंडेक्स ने इन 10 मुल्कों की फहरिस्त जारी की है जहां तेज तरीन ट्रेन चल रही है। हाई स्पीड रेलवे ट्रैक 16 मुमालिक में है। आलमी इदारा शुमारियात वर्ल्ड इंडेक्स ने इनमें से 10 मुल्कों की फहरिस्त जारी कर दी है। पाकिस्तान इस फहरिस्त में शामिल नहीं है। अगर होता तो लाहौर से कराची का सफर तकरीबन 3.5 घंटे में तय कर लिया जाता, जबकि रिवायती ट्रेन से ये सफर 17 से 20 घंटों के दरमियान तय किया जा रहा है। वर्ल्ड इंडेक्स के मुताबिक चीन में दुनिया का सबसे लंबा हाई स्पीड रेल सिस्टम है जो 40,474 किलोमीटर पर फैला हुआ है।
दुनिया का दूसरा बड़ा हाई स्पीड रेलवे निजाम स्पेन में है, जो 3661 किलोमीटर लंबा है। जापान 3081 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेलवे ट्रैक के साथ तीसरे नंबर पर है। इस फहरिस्त में फ्रांस का चौथा नंबर है, जिसका हाई स्पीड रेलवे निजाम 2735 किलोमीटर लंबा है। जर्मनी 1571 किलोमीटर लंबे रेलवे ट्रैक के साथ पांचवें, जबकि फिनलैंड 1120 किलोमीटर लंबे ट्रैक के साथ रेलवे की तेज तरीन आमदोरफ्त में छठे नंबर पर आता है। तुर्की 1052 किलोमीटर लंबे हाई स्पीड रेलवे सिस्टम के साथ वर्ल्ड इंडेक्स की इस फहरिस्त में 7वें नंबर पर है। 921 किलोमीटर लंबे ट्रैक के साथ इटली का 8वां नंबर है, जबकि कोरिया 9वें नंबर पर आता है, जहां हाई स्पीड रेलवे ट्रैक की लंबाई 873 किलोमीटर है। वर्ल्ड इंडेक्स में हाई स्पीड रेलवे सिस्टम की इस फहरिस्त में 10वें और आखिरी नंबर पर स्वीडन का नाम दर्ज है, जिसके तेज तरीन रेलवे ट्रैक की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.pk। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज और रखिए हर खबर पर नजर।